نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من البدع ومن النار. أيها الإخوة المؤمنون، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بالصحة والسلام، نشكره شكرا. أيها الإخوة المستمعون، الله سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه ببر الوالدين، وقال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. الحديث متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وفي رواية: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. الحديث متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. حديث رواه الترمذي. أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. الحديث رواه مسلم. أيها الإخوة المستمعون، من أشكال بر الوالدين في حياتهما طاعة الوالدين والابتعاد عن معصيتهما، وتقديم طاعتهما على طاعة كل البشر إن لم يكن في ذلك معصية لله أو للرسول صلى الله عليه وسلم. عدم زجرهما والتلطف بالكلام معهما، الإصغاء لحديثهما، الصدقة الجارية نيابة عنهما، إنفاذ وصيتهما وإكرام أصدقائهما، مقابلتهما ببشاشة، مساعدتهما في أعمالهما، عدم إزعاجهما في نومهما بعد موتهما، الاستغفار. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه
إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أنى لهذا فيقول باستغفار ولدك لك رواه أحمد. الدعاء لهما لحديث إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قضاء ما عليهما من الديون لحديث يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين رواه مسلم. تنفيذ وصيتهما. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous faisons les salutations sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Chers frères musulmans, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné l'obéissance des parents. L'obéissance des parents. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ton Seigneur a décrété, donc c'est un décret venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui. Allah a décrété qu'on l'adore lui seul. Et après il a dit, et marqué de la bonté envers les parents. Wa bil walidayni ihsana. Soyez bien avec vos parents. C'est venu dans les hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, ne voulez-vous pas que je vous informe sur les grands péchés? Il a dit ça 3 fois. Ils ont dit, si, ya Rasulallah, bala, ya Rasulallah. Il a dit, premier grand péché, al-ishraku billah, le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala à quelque chose. C'est le plus grand péché. Parce que tout celui qui meurt, qu'il est en train d'associer Allah subhanahu wa ta'ala à quelque chose, va entrer en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on l'associe à quelque chose. Mais en dehors du shirk, Allah pardonne à qui il veut. Deuxième grand péché, uququl walidain, la désobéissance aux parents. La désobéissance aux parents. Dire les mauvaises paroles à ses parents. Insulter ses parents. Maltraiter ses parents. Laisser ses parents sans les aider. Ça fait partie des plus grands péchés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité. Wa kana muttaki'an. Il était incliné et il s'est assis. Et il a dit, Ala wa qawl az-zur wa shahadat az-zur. Méfiez-vous des propos. Méfiez-vous des propos mensongers et des faux témoignages. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété ça plusieurs fois. Méfiez-vous des faux témoignages et des propos mensongers. فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ. Il n'a cessé de répéter ça jusqu'à ce que les compagnons ont souhaité, même s'ils devaient se taire. Chers frères musulmans, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, Inna min akbaril kabair. Certes, ça fait partie des plus grands péchés que l'homme maudit ses parents. Les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam étaient surpris. Comment est-ce que quelqu'un va maudire ses parents? Comment est-ce que quelqu'un va maudire ses parents?
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il insulte le père de celui-ci et celui-ci insulte son père. Il insulte la mère de l'autre et l'autre insulte sa mère. Les deux ont maudit leurs parents et ils sont maudits par Allah subhanahu wa ta'ala. La'ana Allahu man la'ana walidayhi. Allah a maudit tout celui qui maudit ses parents. Donc faisons très attention, chers frères musulmans. Ici dans la ville de Douala, ceux qui sont au marché, nous savons tous comment les gens se comportent. Ne vous comportez pas comme les gens qui n'ont pas de connaissances. Le musulman a un comportement qui doit se comporter avec. Tu ne dois pas être au marché, les gens insultent ta maman, toi tu insultes ta maman. Ça ne fait pas partie du caractère d'un bon musulman. Si quelqu'un t'insulte au marché, il te dit ta maman, tu dis merci. Il n'a pas insulté ta maman. Selon le hadith, c'est sa maman qui l'a plutôt insulté. Mais si tu deviens comme lui, il te dit ta maman, tu lui dis aussi ta maman, c'est que vous deux, vous avez maudit vos parents et Allah vous a maudit aussi. Qu'Allah nous en préserve. Donc faisons très attention à ça, chers frères musulmans. Dans un autre hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que parmi les grands péchés, le fait que quelqu'un insulte ses parents. Le compagnon dit, Ya Rasulallah, est-ce que quelqu'un peut insulter ses parents? Alors il a dit oui. Il insulte le père de celui-ci, celui-ci insulte son père. Il insulte la mère de celui-ci, celui-ci insulte sa mère. Donc si quelqu'un insulte la mère de quelqu'un, ce n'est pas la mère de cette personne qui l'a insulté, c'est sa pauvre mère qui est à la maison qui l'a insulté. Il a maudit sa pauvre mère qui est à la maison et Allah subhanahu wa ta'ala lui maudit directement. Qu'Allah nous en préserve. Peut-être même certains malheurs que nous avons aujourd'hui, c'est parce que nous insultons les mamans. Chaque fois, nous insultons ta maman, ta maman, ta maman, ta maman. Le frère a dit, La'ana Allahu man la'ana walidayhi. Allah a maudit tout celui qui maudit ses parents. Donc faisons très attention à toutes ces choses. Les parents ne sont pas les jouets. Les parents, on doit les respecter. On ne doit pas arriver à un niveau qu'on insulte les parents comme c'était les jouets. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a encore dit, l'agrément d'Allah est avec l'agrément des parents. Et la colère d'Allah est avec la colère des parents. Donc si tes parents sont d'accord avec toi, sache que Allah est d'accord avec toi. Si tes parents sont en colère avec toi, Allah est aussi en colère avec toi. Faisons très attention. Ridallahi ma'a ridal walidain. Wa sakhatullahi ma'a sakhatil walidain. C'est très dangereux. Et aussi, chers frères musulmans, un homme est venu prêter allégeance chez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Ya Rasulallah, je vais prêter allégeance, je vais émigrer avec toi et je vais combattre la djihad avec toi, Ya Rasulallah. Abtaghil ajra min Allah. Je cherche la récompense venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le frère Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a interrogé. Il a dit, est-ce que l'un de tes deux parents sont vivants? Regardez quelqu'un qui va aller faire la guerre, la djihad. Le frère lui a interrogé, est-ce que l'un de tes deux parents sont vivants? Il a dit, oui, les deux sont vivants. Alors, et tu cherches la récompense venant d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il a dit, oui, ya Rasulullah. Alors, le frère lui a dit, irji, farji ila walidayka. Rentre chez tes parents et il faut être bien fait avec eux. Rentre chez tes parents et il faut faire la bienfaisance avec tes parents. Donc, rester, être bienfaisant avec les parents, ça dépasse d'aller prendre les armes, aller faire la guerre, fi sabilillah. Combien de personnes ont compris ça? Donc, faisons très attention à ça, chers frères musulmans. Celui qui veut entrer au paradis, les parents d'abord. On ne s'amuse pas avec les parents. Chers frères musulmans, l'obéissance aux parents, on doit les obéir et s'éloigner de les désobéir et faire ce qu'ils demandent avant toute chose, sauf s'ils les demandent désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si les parents demandent quelque chose, si les parents t'ordonnent quelque chose, si ce qu'ils ont demandé là et ce qu'ils t'ont ordonné là n'est pas contraire à ce que Allah et son prophète ont enseigné, c'est une obligation pour toi de les obéir.
Ne pas les gronder. Être doux dans la parole avec les parents. Quand tu veux parler à tes parents, il faut parler les paroles douces. Il ne faut pas être dur avec les parents. Quand tu veux les parler, tu les parles avec force, tu les grondes. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Quand les parents parlent, il faut les écouter. Il faut se rabaisser. Quand ton père veut te parler, tu te rabaisses. Quand ta mère veut te parler, tu te rabaisses, tu écoutes attentivement. Tu dis oui, j'ai compris. C'est comme ça qu'on fait avec les parents. Tout celui qui veut réussir ici-bas et dans l'au-delà, il doit avoir ce comportement-là. Sinon, il ne pourra jamais réussir, wallahi. Ça, c'est la clé de la réussite, l'obéissance aux parents. Aussi, chers frères musulmans, quand on rencontre les parents, on doit les rencontrer en souriant. On ne doit pas arriver chez nos parents avec la face attachée. Quand tu viens chez tes parents, tu viens en souriant. Tu souris de façon que les parents sont fiers. Tu es fier de voir tes parents et pour que les parents soient aussi fiers de te voir. Et aussi, les aider dans les travaux à la maison. Quand les parents ont les travaux, quand la maman travaille, quand le père travaille, il faut aussi les aider dans les travaux. Ne pas les déranger quand ils sont en train de dormir. Ne pas les déranger quand ils sont en train de dormir. Pour rien comme ça, tu as besoin de quelque chose. Le père est en train de dormir, tu viens, tu le réveilles. Ça, ce n'est pas bien. Ne pas les déranger quand ils sont en train de dormir. Et chers frères musulmans, après la mort des parents, qu'est-ce qu'on doit les faire? Al-istighfar, demander le pardon, demander à Allah de les pardonner. Al-istighfar ou lahuma. C'est venu dans les hadiths qu'Abu Hurairah radiallahu a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah va élever les degrés d'un serviteur pieux au paradis. Et le serviteur pieux là va dire: Fayaboul, Ya Rab, oh Ya Allah, anna li haza. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce degré qu'on m'a élevé comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce degré qu'on m'a élevé comme ça? Et on va lui dire: Bistighfari waladika lak. C'est le pardon que ton fils demandait pour toi depuis que tu es mort. Tu es mort, ça fait 300 ans, 400 ans, 1000 ans, 2000 ans. Ton enfant est en train de faire astaghfirullah, Allahumma gfir li abi, Allahumma gfir lahu warham, Allahumma gfir lahu warham. Tes petits-fils ont suivi. Oh Allah, pardonne à mes parents. Tes petits-fils ont suivi. Donc c'est ça qui élève le degré de quelqu'un dans le paradis. Et aussi, faire la dua aux parents après les morts. Ad-dua ou lahuma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si le fils d'Adam meurt, tous ses bons œuvres s'arrêtent, sauf trois choses. Sauf trois choses. Sadaqatun jariya, une aumône qui coule. Quelqu'un qui a construit une mosquée, quelqu'un qui a construit une école où on apprend l'islam, quelqu'un qui a creusé un puits où les gens puisent cette eau-là. A dit sadaqatun jariya, ça ne va jamais finir. La récompense de ça continue. Ilmin yuntafa'u bi, ou bien il a laissé une science que les gens sont en train de profiter de cette science-là. Aw waladin salihin yad'u lah, ou bien il a laissé un enfant pieux qui lui fait la dua. Un enfant pieux qui lui fait la dua. Chers frères musulmans, chacun de nous doit faire l'effort de mettre leurs enfants sur le chemin d'Allah. Quand tu mets ton enfant sur le chemin d'Allah, après ta mort, tu vas profiter. Si tu laisses ton enfant avec les drogués, les agresseurs, les gens qui parlent de mauvaises choses, après ta mort, tu vas regretter parce qu'aucune doua ne va t'arriver là-bas. Aucune doua. Mais si tu fais l'effort avec ton enfant, tu lui mets dans l'école, il apprend l'islam. Il marche avec les bonnes personnes. Après ta mort, tu vas rire. Tu es mort, mais tu n'es pas mort. Les récompenses sont en train de continuer. Parce que chaque fois, un enfant pieux invoque toujours Allah pour ses parents qui sont décédés. Mais un enfant bangaman, un enfant agresseur, quand le papa meurt, on bagarre pour l'héritage et c'est fini. Toi qui es mort, on t'a oublié. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Et aussi, si le papa meurt, s'il a les crédits, on fait l'effort de payer ces crédits-là. Le père, on lui demande l'argent. Si le père meurt, on connaît qu'il y a telle personne qui demande à notre père l'argent. Ne dis pas que non, c'est le problème de notre père. Non, c'est ton problème aussi.
Ton père est mort, il a pris le crédit de 1 million quelque part. Si Allah t'a donné les moyens, voilà, il faut payer. Si tu n'as même pas les moyens, il faut prendre l'engagement que tu vas payer. Allah va te récompenser de la plus belle des manières. Il dit non, c'est le problème de mon père. Moi, je m'en fous, hein. Pourquoi lui-même n'a pas payé? Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Qu'Allah nous guide. Et aussi, tanfiz wasiyatihima. Les testaments que les parents ont fait avant de mourir, il faut mettre ça en pratique. Tanfiz wasiyatihima. Donc, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide sur le droit chemin. Et aussi, pour finir, respecter les amis. Ça fait partie de l'obéissance aux parents. L'ami de ton père, tu connais que telle personne, quand ton père était vivant, il marchait avec lui. Il est avec lui, c'est son ami. Après la mort de ton père, si tu le vois en route, il faut lui respecter. Respecter les amis des parents. Ça fait partie de l'obéissance aux parents après leur mort. Nous prions Allah qui nous guide sur le droit chemin. Nous prions Allah qui nous pardonne ce qu'on a dit du bien. Nous prions Allah qui donne les récompenses. Les erreurs que nous avons fait, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala le Très-Haut qu'il nous donne la paix et la stabilité dans notre pays, le Cameroun, et dans tous les pays du monde entier. Toute personne qui a une mauvaise intention contre nous, contre notre religion, contre notre pays, qu'Allah l'éloigne de nous, qu'Allah lui met hors de nos frontières. Nous prions Allah qu'il pardonne à tous nos morts. Nous avons beaucoup de nos frères qui sont décédés. Ils sont en train d'attendre nos invocations, nos parents, nos frères. Nous prions Allah qu'il les pardonne tous, qu'il met la lumière dans les tombes. Nos frères qui sont dans les difficultés, nous prions Allah qu'il les facilite. Nos frères qui sont malades, nous prions Allah qu'il les donne la santé. Nous qui sommes en bonne santé, nous prions Allah qu'il continue à nous donner la santé. Allahumma ya hayyu ya qayyum, ya zal jalali wal ikram, ya man biyadi malakutu kulli shay. إنا نسألك بأننا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن توفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.